وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن عليك بهذه الدرجة الممنونة والجوهرة الموزونة الكون كله يسبي ويمسي بسرور وابتهاج بكل دور يسرق هذه السرور متسببة إلى بروزه متسببة إلى انتقاد جواهر كنوزه وكل ذابة لكرسنا تقد ببس العبارة مولنة بكامل البشارة ومن حمل عمل بذلك العام إلا تبهم لها بغلاب من بركة والسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متدمرة بإذن الفريق والقدس بالبريات وبرزي من عام ربع إلى عام الدور بعد تنقله في البطون والدور صلوا عليه فأجر الله بالوجود بجد التكريم وبالذات العالم الكبير معيد التسليم والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم وصل الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فإن قرب وجه هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترهيب وعمد الرجوع إليه على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين داعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة متمكن هذا المشهور يبرز النور كاملا بعالم الدور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. لكم علمتكم عليه نعمة من حواس الأمة أن يدور عند وجه الأمة تأنيسا لجنابها المشهود ومشاركة لها بهذا السمات الممدود وهذا بك الأشهدة مريم سيدة أشياء وما هو من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وهذا البرد الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود وانفلق الظهور كمان من النور العمود وبرز الحامد المحمود والإن لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك
فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مهميا بذلك رفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد السيد الكونين من السهور سهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد محتونا مكحولا مقطوع السرى تولى ذلك لشرف عند الله عيد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت السفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض جزر الروم. قال ثم ألبسته وعجبته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب
وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يعدي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أصحاب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تدل عن كتابته بطون العورة. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأعظم بالمؤمنين علما ورزقا برا رؤوفا لا يقول ولا يقل إلا معروفا له الخلق السهل والعبد المطوع على المعنى الجزل إذا دعا المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأبس بالرحم باليتيم والأرملة ولو مع سهولة هلكها إلى هبة القوية الذي تنفرد منها فرائض ربها من البرية ومن أسر الطيب تعطر الطرق والمنازل وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم من صفات الكمالية والفيض بالعبد وهو ببشر الخصوصية فما منه بالبرية محمود إلا وهو متلقى عن زيد الوجود. أجملت بوصف الحبيب والسني والعلوى بمجده ومكانه أوصف لسنك تعالى مدعاء وتتعالى نلمسها بإنانه وزن مسجد الكرم في تدوين ما عبد الإمام وقوي مولد النبي الكريم وهداية ما أكرم الله بهذا عبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وعلمنا من أن مسك عين الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يجر ربك كما يجر التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أصحاب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. alamat ana soleiku papat pada mumi anak syariat kan bilisane alus nandikane kang pindho mulya akeh imong ya Rasulullah salam alaikum
Sallallahu Nabi Muhammad. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi minna salatan wa salaman daimaini bidawami billah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ولما نظم الفكر من دراء الأوصاف المحمدية وهدى توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مسرورا وفيه محمودا وأن يتوب عملي في الأكمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود غافرا وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة.
نتوجه إليك بأصرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد صدقك وحامل راية دعوتك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفغار في كل موطن من مواتن القرب ومدحر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لعهد ودادك سيد الكونين وأسرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسلمين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأما ببركاته وشريف وسهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآدم راية الدين القوي جميع أوطان منشورا ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وسورا واصف اللهم كربة المكروبين وجديدين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفر شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلاء بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد منك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب
akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. As-salatu wassalamu 'alaika ya sayyidal mursalin. As-salatu wassalamu 'alaika ya khataman nabiyyin. As-salatu wassalamu 'alaika ya man arsalahu Allah rahmatan lil alamin. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين ببركة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para habaib, wabil khusus Habib Ahmad Fauji Basit dan juga Habib Ismail Al-Jubri beserta rombongan. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang kami hormati guru-guru agama, al-ustadz, ustazah yang ada di Desa Sungai Riam RT 1 RW 1 kalau tidak salah ya. Dan tak lupa pula, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena mana berkat taufik dan hidayahnya lah kita pada malam hari ini dapat berhadir guna memenuhi undangan Bapak Bakri sekeluarga dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini diberikan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salawat serta salam tidak henti-hentinya selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, zuriat hingga akhir zaman. Untuk mempersingkat waktu, ulun sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Dan sebelumnya ulun sebagai pembawa acara juga sekaligus mewakili keluarga besar Bapak Bakri bila mana yaitu ada kesalahan, kehilafan yang tidak disengaja maupun disengaja, mungkin itu tempat atau hidangan yang tidak berkenan, kami mohon ampun maaf yang besar-besarnya. Acara kita pertama sudah kita awali yaitu pembukaan dengan membacakan sholawat. Mudah-mudahan kita semua yang membacakan sholawat tadi, baik yang membaca maupun yang mendengarkannya, senantiasa diberikan pahala yang berlipat ganda dan juga diberikan syafaatnya nanti Kanjeng Nabi Rasulullah SAW kelak. Acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi. Acara yang ketiga Mauidul Hasanah atau acara inti ceramah agama. Dan yang terakhir yaitu acara doa sekaligus penutup. Untuk acara yang kedua, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan Bapak Muhammad Aini. Untuk itu waktu tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما كان محمد أبا أحد
أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Mudah-mudahan yang membacanya dan yang mendengarkannya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu acara inti atau tausiah yang akan disampaikan guru kita Al-Habib Ahmad Fauzi Basin. Waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Cek. Sing enak setelah ini. Enak jadi Habib, setelah ini. Cek, bismillah. Iku lho kabel. Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Cek, bismillah. Enak. Ingat kok perlu iki Jawa kabeh nang Banjari apa Jawa kabeh iki? Campur bahasa Indonesia iki. Ngadeg apa lungguh, berdiri apa berduduk ulun? Oh yang di luar. Bila berduduk lawas, bila berdiri setengah tegak. Berduduk berdiri bipanya mana? Duduk berdiri kayak apa itu? Duduk aja lah nyaman ya Allah. Anggap kita bermajlisan malam hari ini ya. Ada apa lah? Berduduk tegak. Suaranya sampai ya Allah di luar. Bismillah. Ngaji dulu sebentar, kita ngaji agar kita apa yang ulun sampaikan nanti bisa kita amalkan dan kita bertambah rasa mahabbahnya kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibir rahman
وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى في كل الزمان ومكان وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة نكون بها من أهل الاستقامة في منهج السلامة ببركة سيد الصدق والأمانة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس به يوم القيامة أكثركم علي الصلاة. وقال الإمام القطب المالي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب المولد سبط الدران masih kama majma'il maulid yujallil qurub dalwataka yal asi taubataka idza batatu dalwataka ya syarid aubatik idza bata'u dal jama' la syatar taghfir buh jami'ad dunub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para dzurriyyatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu keponakan ulun Sayyid Ismail bin Abdurrahman bin Hasim Al-Jufri, dan yang sama-sama kita muliakan para tokoh masyarakat, para sesepuh kampung, para tuan guru, wabil khusus sahibul bait Bapak Bakri beserta keluarganya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita seberataan pian-pian semuanya yang berhadir pada majlis Maulid malam hari ini tidak keluar daripada majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, terima taubat kita. Tidak keluar daripada majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala menambahkan kekuatan cahaya iman, cahaya Islam, cahaya mahabbah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya yang berhadir pada malam hari ini dijadikan anak keturunan yang saleh dan salehah. Di antara kita, keluarga kita, siapapun yang lagi sakit pada malam hari ini, mudah-mudahan dengan berkahnya Maulid Nabi besar Muhammad diberikan kesembuhan oleh Allah zahiran wa batinan. Mudah-mudahan kita semuanya yang berhadir pada malam hari ini meninggal dalam keadaan membawa iman, meninggal dalam keadaan membawa Islam. Tidak, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan haramkan mata kita ini semuanya yang penuh dosa ini ya Allah, mata yang penuh maksiat ini ya Allah, untuk bisa memandang wajah mulianya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan berkahnya Maulid ini ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah, baik hajat dunia kami ya Allah, baik hajat akhirat kami ya Allah, berkah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah di penghujung bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kalau tidak salah hidup malam 29 Rabiul Awal, dan kita hampir setiap hari ya mendengarkan merayakan Maulid Nabi di setiap kampung, di setiap rumah, di masjid, di musalla, di masjid diadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tausiah dari tausiah yang disampaikan oleh mubalik sudah kita dengarkan. Dan ini semuanya yang kita amalkan, yang kita laksanakan daripada perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, insya Allah akan membawa keberkahan dan menggembirakan hati Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita juga sebagai umatnya sudah sepantasnya kita bergembira dengan hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Karena kita ini kalau bukan karena sebabnya Nabi, kita tidak akan mengenal itu kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Kalau bukan karena sebabnya Nabi, sebab perjuangannya Nabi, kita tidak akan mengenal Islam dan syariat Islam tidak akan sampai kepada kita hingga saat ini. Ayuhal ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kita ini bukti cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW, yaitu hendaknya kita memperbanyak selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan di perayaan Maulid kita baca sejarah Nabi. Ya, membaca Maulid Sintud Durar ini adalah sejarahnya Nabi. Dan ini yang kita baca pada malam hari ini daripada sejarahnya Nabi ini, itu mengundang rahmatnya Allah. Kita mendengar gosidah memuja dan memuji bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW ini memberikan fadilah. Ya, ada efek bagi orang yang merayakan Maulid dan lisannya basah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan solawat ini merupakan amal ibadah yang sangat mulia. Ya. Dan ini juga bersolawat kepada Nabi merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Yusalluna itu fi'il mudhari'. Ya. Yusalluna 'alan nabi itu shalla yusallu, ya. Itu fi'il mudhari' yang artinya mustamir. Terus menerus para malaikat ini bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi hendaknya kita sebagai umatnya jangan bersolawat hanya di bulan Maulid semangatnya. Keluar daripada bulan Maulid, perbanyak juga solawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Salawat ini bisa jadi wasilah bagi siapapun yang kepingin dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad dan mendapatkan rahmat serta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salawat dikatakan ba'du sholihin. Sebagian orang soleh mengatakan dalam kitab Fawaidul Muhtar, adimis salata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna baina qabuli wa raddiha illa salata 'alan nabiyyi Muhammadi. Orang-orang soleh itu, sebagian kaum soleh mengatakan sesungguhnya orang yang menggemar istiqamah membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, hendaknya kita ini mengistiqamahkan membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Faqabulu ahadman bighairi taraddudi. Sesungguhnya membaca salawat itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, salawat kita ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'maluna baina qabuli wa raddiha. Sesungguhnya setiap amal yang kita laksanakan, yang kita kerjakan itu antara diterima atau ditolak oleh Allah. Ya. Seperti sholat kita bisa diterima, bisa ditolak. Sedekah kita bisa diterima, bisa ditolak. Nah, puasa kita bisa diterima, bisa ditolak. Haji kita, umroh kita bisa ditolak, bisa diterima atau bisa juga ditolak. Tapi tidak illa salata 'alan nabi
Muhammadin, kecuali bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya ya kita jadi umatnya Nabi, basahi lisan kita untuk selalu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Dan di antara rukun sholat, ya rukun sholat itu ada 17, ya beserta tumakninanya itu arkanus sholati sab'ata asyara, itu ada yang 17. Di antaranya rukun itu, namanya rukun itu wajib hukumnya. Ya, apabila kita di dalam sholat tidak bersolawat kepada Nabi, maka sholat kita tidak sah. Begitu agungnya kedudukan sholawat ini. Ya. Orang sembahyang ada bersolawat kepada Nabi kada sah. Berdoa tanpa mengawali doanya dengan solawat dan mengakhiri doanya dengan solawat, doa tersebut mahayabang. Ya, mahayabang kada diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti keagungan daripada amaliyah solawat. Dan para solihin, kaum solihin dahulu itu habis waktunya untuk bersolat kepada Nabi. Ya. Kita sehari sholawat berapa kali? Belum mau tanya warga Sungai Riam ini. Pak, Pak ngantuk kawian. Pak, yang di luar. Penang ngantuk, lapar nih. Kata disuruh nih, ada berkatanya lah Pak Bakri. Ada makanan lah kena. Oh diberi makan aja Pak Bakri, hadang dulu ya. Pak, pian sholawat sehari kepada baginda Nabi berapa kali? 100? 200? Berapa? 300. Dari siapa pian bujur kan? 300. Ada yang 1000 kah di sini? Minimal kita itu bersolat kepada Nabi besar Muhammad SAW itu 300 dalam sehari. Para sholihin dulu, Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, itu bersolawat kepada Nabi sehari 25.000. Berat bib. Wah itu kelas berat itu. Uyuh bib, selawat bib, kada begawi kan kena ulun. Kayak apa ulun misalkan ya, kita ini kalau sudah ada ucapan berat untuk Nabi Muhammad, bukti apa? Iman kita ini lemah dan mahabbah kita ini kurang kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, kalau ngucapin salawat itu berat, bukti di dalam batin kita ini banyak penyakit. Bukti batin kita ini, keyakinan kita, mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad berkurang, terkikis akibat apa? Dunia. Terkikis rasa mahabbah tersebut, keyakinan kepada Nabi Muhammad itu terkikis akibat apa? Dunia dan akibat kelakuan kita yang penuh dosa dan sering melakukan maksiat. Sehingga lawan nabinya kurang cinta, tapi lawan dunia cinta. Lawan bini cinta. Lawan harta, masya Allah cintanya. Lawan kawa itu lawan mobil, yang hanya tukar mobil wah diselubungi, dibasuh, dicek setiap hari. Lawan orang-orang dekat Nabi ini, wahai ikhwani dan sanak dan sebelataan, cinta kepada pian melebihi kecintaannya seorang orang tua kepada anaknya. Nabi ini paling cinta kepada umatnya, melebihi cintanya seorang orang tua kepada anaknya. Kalau bukan karena sebab Nabi, tidak akan diciptakan dunia dan isinya. Kalau bukan karena sebab Nabi, ya kita nggak akan mengenal kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang mana tauhid ini, kalimat la ilaha illallah itu pintunya surga, kuncinya surga. Dalam hadis disebutkan miftahul jannah la ilaha illallah. Yang mengenalkan kalimat la ilaha illallah ini siapa? Sampai ke desa Sungai Riam ini kalau bukan Nabi besar Muhammad.
karena jasanya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang, semua manusia, semua makhluk, ya itu berwasilah kepada hadrahnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu ya perbanyak sholawat kepada Nabi. Hendak kabul hajat, banyakin baca sholawat. Lagi kesusahan, lagi banyak musibah, lagi banyak masalah, baca sholawat. Kepingin diberkahi oleh Allah rumah tangganya, rumahnya, gawiannya, anak-anaknya, hendaknya di dalam rumah tersebut sering dibacakan sholawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawat ini bisa menghantarkan orang yang asalnya pelaku maksiat bisa jadi pelaku taat. Asalnya dulu tukang maksiat tapi dia gemar bersolawat, insya Allah akan diberikan rahmat. Kalau sudah rahmatnya Allah sampai kepada orang yang suka bersolawat, maka taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada tersebut. Diceritakan di dalam kitab itu dulu ada bahari seorang pelaku maksiat. Seorang pelaku maksiat. Jadi pelaku maksiat ini diingatkan. Nah, ada tetangganya ini, tetangga orang solehnya ada pelaku maksiat. Diingatkan ulama tersebut, orang soleh tersebut, kami jangan begawi maksiat terus, sampai sudah, jangan mabuk-mabukan saja, jangan narkoba saja, jangan ketujuh menempeleng orang, jangan ketujuh membegal orang, jangan ketujuh berkelahi, jangan mabukan aja. Pokoknya ini tetangganya ini preman lah, tajud bahasanya orang Banjar itu tajudnya, ngalih dipadahi. Tuan guru ini sedang memadahi, dipadahi oleh tuan guru preman ini tajud tadi apa? Pian guru Ustadz Bib memadahi ulun urusi pian, urusan pian seorang jangan urusi ulun. Nah ini jawaban tajudnya ini, jawaban preman tadi. Nah dari guru daripada aku nanti tempelengnya kuliatakan daripada aku ingatakannya nempeleng ke aku, sarik dinyatakan tuan guru diajari supaya ampe berkelakuan kadang-kadang ini sarik tajud ini tadi preman ini tadi. Lalu suatu ketika tajud ini preman ini tadi meninggal dunia. Tajud ini preman ini meninggal dunia. Pas meninggal dunia, si tetangganya tadi, orang soleh ini tadi bermimpi melihat preman tadi, melihat tajud tadi duduk di atas kursi, duduk di atas singgasana yang sungguh sangat indah, sungguh sangat luar biasa, dengan pakaian-pakaian kebesaran, dengan memakai mahkota dihiasi daripada batu permata yang indah, berbau yang sangat wangi, luar biasa. Lalu ditakuni oleh tuan guru di dalam mimpi ini tadi, ikan ini tetanggaku, belum tetangga pian, maka ikan ini gawiannya selama di dunia ini tadi kada pernah ulun niati pian padahi, kada pernah mau taubat kepada Allah. Gawian pian ini tukang mabuk aja, tukang nempelengi orang aja, gawiannya ini menjable aja. Ada nggak di sini manusianya? Insya Allah dapat hidayah, insya Allah. Ya. Gawiannya menjable, gawiannya menumuk mabuk, gawiannya memukuli orang, dipadahi ngali. Kenapa? Kami pas meninggal kulihat kami mendapatkan kenikmatan dari Allah yang sangat luar biasa. Dan tajud ini dalam mimpinya jadi preman ini, iya guru pian ini selalu memandang dohir ulun na Jepang. Pian ini kada tahu kayak apa perjalanan hidup ulun setelah itu. Pian kada tahu amaliyah batinnya ulun ini, kada tahu dalam batin ulun ini. Pian kada tahu ada amaliyah nang ulun kada ulun tampilkan, hanya Allah nang tahu.
Pian nak ulun kasih tahu lah kenapa ulun mendapatkan ini. Pernah suatu ketika ulun hadir di majlis maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika guru ulun ini kada sengaja warung Jable tutup, ulun ada saluhan majlis maulid di rumah Pak Bakri, ulun hadir. Sallallahu Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, ulun hadir. Pak guru, pian malah kada hadir biar kesaluhan yang lain biar kada tahu. Ulun hadir majlis maulid. Aduh, saat lagi bersolawat, ini tukang hadronah naman bener pukulannya, semangat bener nih pembawa gosidahnya nih, namanya nyair ini semangat bener. Ulun nih kadang tak kalah juga aja. Saat disebutkan nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ulun nyaringi, ulun memuji Nabi besar Muhammad. Ulun angkat suara ulun untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad dengan rasa cinta dan mahabbah. Dengan rasa cinta dan mahabbah kepada Nabi besar Muhammad, ulun angkat suara ulun habiskan suara ulun untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad di majlis maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Masa pian kana lawan tajuk, bila disebut nama Nabi Muhammad itu harus bersolawat kepada Nabi Muhammad, jangan berdiam saja. Orang nang engken itu jeung Nabi bukan karena orang akan mau menunjuki duit. Hakikat orang engken itu orang yang pelit. Nah, al-bakhilu idza dzukirtu falam yusalli. Hakikat orang engken itu bukan nang pemarah lawan duit, ada. Hakikat orang nang engken itu apabila disebut nama Nabi besar Muhammad, dia ada mau bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Lalu guru setelah ulun ini keluar daripada majlis maulid, suara ulun habis, ulun dikasih taufik oleh Allah, ulun dikasih hidayah setelah ulun hadir majlis maulid Nabi besar Muhammad, sehingga ulun kada mau lagi turun menjeble. Ulun kada ada rasa lagi untuk minum minuman keras. Ulun ini diberi Allah hidayah dan rahmat sehingga ulun ini kada mau lagi berkelahi. Ulun taubat kepada Allah. Ulun habiskan waktu ulun sholawat. Ulun habiskan waktu ulun untuk kumpul dengan orang soleh. Ulun habiskan waktu ulun untuk sholat kepada Allah. Dan Allah matikan ulun. Berkah sholawat tadi, Allah hapus dosa ulun. Dan Allah matikan ulun dalam keadaan husnul khotimah. Ini berkahnya sholat. Ya, Pak. Oh, Pak. Lanjutkah impian kah? Cukupkah? Lanjutkah impian kah? Impian ampi ulun ampi kan apa dua amplopnya sih itu dua isinya. Lanjutkah? Oh, yang di luar. Kemudian apa lampihan kita cukup sampai di sini. Bu, oh Bu. Oh, kata ada ibu-ibunya kan? Ada lah. Oh, ngantuk. Jam 10:30 semat lagi kita. Ya. Maka oleh sebab itu perbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Kita ini wajar ya. Wajar sebagai umatnya ini merayakan maulidnya Nabi. Jangan kalah lawan orang sebelah. Ya, jangan kalah lawan orang sebelah. Umat muslimin bila datang bulan Rabiul Awal harus gembira, harus sing habis. Ya. Habis adakan maulid, sumbang maulid, hadiri majlis maulid, perbanyak sholawat, perbanyak sedekah. Dengan niatan apa? Bergembira, senang dengan hari lahirnya Nabi besar Muhammad. Ya. Orang-orang sebelah itu baik bila hari lahir yang dianggap nabinya atau dianggap Tuhannya itu ada bahantaan baik. Dengan orang sambat agamanya cuma orang sebelah. Non muslim itu bila hari jadi Tuhannya atau hari jadi yang dianggap nabi penyelamat bagi dirinya, keyakinan itu di gereja itu di dalam tempat ibadahnya kada luar biasa baik. Makanan lengkap, pakaian indah,
dihiasi tempat ibadahnya tersebut dengan hiasan-hiasan sangat istimewa, makanannya lengkap. Ini kurang lengkap masih. Sana itu buahnya buah impor, ini masih buah lokal. Ya, ada buah macam-macam, ada minuman yang keras itu harganya sampai puluhan juta bahkan ratusan juta. Lengkap makanannya, minumannya lengkap. Nah, habis itu pendetanya ini namun mendoakan memberikan rahmat ini, amplopnya kada sedikit, 100 juta, 50 juta memberi pendetanya ini. Nah, ini ulun sambat aja, ini ulun sambat nih, bukan kenapa, agar kita ini apa? Jangan pernah ada kalkulator terhadap baginda Nabi besar Muhammad. Ulun sambat kepada pian ini, jangan pernah ada di dalam pikiran kita dan hati kita ini kalkulator untuk merayakan maulidnya Nabi besar Muhammad. Sing habis pian dengan untuk Nabi besar Muhammad ke Bapak. Bahkan nyawa pian untuk Nabi besar Muhammad belum bisa membalas jasanya Nabi besar Muhammad SAW. Dan tidak akan orang yang mengeluarkan hartanya untuk maulidnya Nabi bakalan miskin, itu tidak ada. Pasti akan dibalas oleh Allah dan akan diberikan keberkahan dan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pian orang sebelah itu bilang amplopi pendetanya kan ada berceramah, pendetanya cuma ngikip-ngikip ini. 50 juta, 60 juta, makanannya lengkap. Ketawa sini ya. Saudara Nabi Muhammad. Masa kita pas merayakan maulid cuma banyak di musola, di masjid numpang maulid 50.000, 100.000 minta catat. Memberi ibuan pengajian tergantung suara, bila suaranya bagus sekian, paling bagus diberi 300, kada bagus 50.000 aja. Nah, mengaji dina melantunkan firman-Nya Allah. Ini Tuan Guru menyampaikan dalil, mengajak umat Nabi besar Muhammad untuk tambah mahabbah, menyampaikan nasihat keagamaan, dan sedekah yang paling afdal itu kepada para alim ulama. Kenapa? Bila pian bersedekah kepada alim ulama, ya, kepada pewaris ilmunya Nabi, mungkin sidin digunakan apa? Mungkin yang buka majlis ya digunakan lagi untuk umat. Ya, kadang mungkin dibawa ke hanang haram. Bersedekah ke masjid untuk kemaslahatan masjid. Bersedekah ke pondok pesantren untuk kemaslahatan santri dan pondok pesantren. Tapi bila bersedekah kepada orang yang tidak tahu, ya kan? Yang kada bisa ilmu ya bisa, tapi orang kada apa? Ya, itu orang non muslim itu nangke itu. Kenapa pian tahu? Dulu ini dikisahkan juga kan orang. Ya. Ulun dengar kisah di Surabaya itu kayak itu guru-guru itu mendengarkan kisah orang-orang sedang tuh bila hari yang belum ladumannya lagi. Laduman kayak muka 100 juta laduman juga. Laduman sehari aja. Parak nih hari jadinya ini bulan Desember ya. Biar yang jaga pulang bukan nang elit-elit pasal tentara, maka bukan polisi ditambah ini tambahan serang amplopnya dan situ. Ada kan udah sana. Karena amplop itu coba buahnya ngejaga-jaga di amplop. Ada amplopnya pareha dijaga di. Salam Nabi Muhammad. Ya maka jangan bersambat angka ini biar kita ini ada semangat. Jangan ada kalkulator, buang kalkulator kalau untuk agama Islam, buang kalkulator untuk kalau buat Nabi besar Muhammad, buang kalkulator untuk syariat baginda Nabi besar Muhammad. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya siapapun ya yang mengorbankan ya hartanya wa anfusahum dan dirinya dia dermakan untuk agamanya Allah, untuk syariatnya Nabi besar Muhammad ya. Maka semuanya itu di dalam catatannya Allah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan. Apa balasan dari Allah? Surga. Ada kenikmatan, ujung-ujungnya kita sudah hidup, bakalan nanti mati, dibangkitkan lagi. Ya, itu kopinya apa? Untuk bisa masuk surga. Kadang kita di penghujungan masuk neraka. Bila hendak balasan surga, dermakan harta pian, dermakan jasad anggota pian. Untuk apa? Untuk mengikuti syariat Nabi besar Muhammad, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Untuk apa? Untuk mengorbankan segala sesuatu. Untuk apa? Dakwanya Nabi besar Muhammad. Ya, ikuti sudah. Tidak cukup dengan jasad saja, tapi bila ada kelebihan harta, tuakan di jalan-jalan kebaikan, dan Allah pasti akan membalas itu semuanya. Tidak mungkin kita semuanya di sini kepingin surga, hendak mendapat Nabi, ya di surga. Bila hendak masuk surga dan mendapat Nabi, korbankan jasad kita, anggota tubuh kita dengan bertakwa kepada Allah, menjauhi maksiat kepada Allah. Nah, menjauhi maksiat ya. Habis itu gunakan harta kita di jalan Allah, insya Allah kita akan masuk surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelaslah, pahamlah sebagai penutup. Di bulan Maulidnya Nabi besar Muhammad SAW, ya, Nabi itu masya Allah luar biasa, akhlaknya luar biasa. Dan kita ini kalau bersama Nabi, kalau bisa ya hidupkan sunnahnya Nabi, hidupkan akhlaknya Nabi ya. Kita jadi umatnya Nabi, jangan bikin malu Nabi dengan perangnya kita nang kada bagus, dengan ucapan nang kada baik. Nabi itu nggak pernah keluar daripada lisannya Nabi itu lisan-lisan omongan-omongan yang tidak baik. Nah, Nabi itu kada suka caci maki. Nabi Muhammad itu tidak suka berkata kotor. Nabi Muhammad itu tidak suka melaknat seseorang, mendoakan jelek kepada seseorang. Bahkan Nabi Muhammad SAW di antara akhlaknya Nabi tidak membalas ucapan kotor daripada kaum kafir. Sahabat Anas bin Malik itu hidup 10 tahun jadi hadamnya Nabi, lalu ditanya, ulun ini kada pernah jadi sahabat Anas bin Malik selama di rumahnya baginda Rasul, ulun mendengar yang keluar daripada lisannya baginda Rasul itu sesuatu yang jelek. Keluar daripada lisannya Nabi itu tidak ada laknat, tidak ada cacian, tidak ada makian, tidak ada ucapan-ucapan yang kotor. Hidupkan akhlaknya Nabi, jaga lisan kita. Ya, kalau kita jadi umatnya Nabi itu praktekkan akhlaknya. Barang sebuting akhlak kita praktekkan, lisan kita dijaga. Jangan sampai berucap kecuali yang baik. Ya. Kalau kita kada kau mengucapkan yang baik, lebih baik diam. Gunakan lisan kita ini untuk apa? Zikir kepada Allah, baca sholawat, memberikan nasihat yang baik. Ya, bertutur yang sopan santun. Ya. Percuma kita habis sholawatan, sebulanan kita sholawatan, tapi kita lisan kita suka menyakiti hati orang, tidak ada manfaatnya. Tapi lisan kita ini kita gunakan untuk apa? Untuk durhaka kepada orang tua kita, menyambati kuitan kita, menyambati tetangga kita, menyambati kaum muslimin, ya Pak, tidak ada manfaatnya. Maka oleh sebab itu di momen peringatan Maulid ini hidupkan akhlaknya Nabi. Satu, barang-barang kita jaga lisan. Ya, jaga lisan yang penting, jangan suka menyambati Dan kata Habib Abdullah, dan diantara kata Habib Abdullah Syatiri, ya, beliau mengatakan min ni'amil 'azimah istama'na fi hadzal majma'il 'azim bi sam'i sama'ili sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah Syatiri berkata, termasuk nikmat-nikmat yang agung adalah berkumpulnya kita dalam majlis besar, yaitu majlis yang didengarkan di situ peranginya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa, kata orang soleh, ya, melaksanakan Maulid
ma min baitin aw mahallin aw masjidin quri'a fihi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikata ahlu dzalikal makan wa amahumullah ta'ala bi rahmatihi wa ridwan. Tidaklah suatu rumah atau tempat atau masjid yang mana di dalam rumah tersebut atau masjid tersebut atau tempat tersebut dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW kecuali malaikat mengelilingi tempat tersebut dan Allah memberikan limpahan rahmat dan keridhaan. Pada hakikatnya yang hadir di majlis maulid ini bukan bangsa manusia saja. Nah, makanya bila hadir majlis maulid jaga adab, jaga akhlak, karena pandang hadir bukan bangsa manusia saja. Bisa juga orang sebelah, bisa juga bangsa jin, ada juga bangsa malaikat hadir. Kenapa? Mereka juga Nabi itu diutus bukan untuk bangsa manusia saja. Nabi diutus untuk seluruh makhluk, baik makhluk jin maupun hewan. Nabi itu sang pembawa rahmat kepada seluruh makhluk. Diutus itu untuk seluruh makhluk. Makanya bila hadir majlis maulid jaga adab, jaga akhlak, karena di higa-higapian itu ada orang-orang lain, bangsa-bangsa lain yang hadir kepingin juga memuliakan dan mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil barokah daripada maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya juga fadilah orang yang membacakan maulid di rumahnya. Nah, orang yang ketujuh baca maulid di rumahnya, kata Imam Jalaluddin Asyuti, mamin muslimin qara'a fi baiti maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu subhanahu wa ta'ala al-qahta wal waba wal haraq wal gharaq wal afat wal baliyat wal ba'dha wal hasad wa 'ainasu wal lusus an ahli dzalikal bait fa idza mata hawanallahu alaihi jawaba munka wa nakir wa yakunu fi ma'adi sidqi inda malikin muqtadir. Faman arada ta'zimi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakfi hadzal qadar wa man lam yakun indahu ta'zim maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man law malaka lahu dunya fi madhi lam yuharrik qalbahu fi mahabbatin lahu sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang muslim yang dibacakan rumahnya maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat paceklik bagi orang yang baca maulid di rumahnya. Artinya paceklik di rumah itu bila rumahnya diadakan maulid Nabi, sering dibacakan maulid Nabi, baik di bulan maulid maupun di luar bulan maulid, akan diangkat paceklik. Apa yang maksudnya paceklik ini? Bila di dalam rumah tersebut pernah ngalih buus rezekinya, tidak mungkin digalihkan masalah rezekinya itu. Bila ada kesempitan pasti diberikan kemudahan oleh Allah. Kadang mungkin karing bujur, baik karing duitnya maupun karing banyunya. Bila rumah itu sering dibacakan maulid, insya Allah tidak karing dunianya, tidak karing banyunya. Bila diisi sumur kada berkaringan. Nang rumah dibacakan maulid Nabi, insya Allah rumahnya sumurnya kada mau karing. Itu hijab, babatnya ada besi sumur lah. Biar setiap tahun lagi bacakan maulid gak ada di rumah biar setiap tahun adakan maulid. Setiap tahun biar adakan maulid. Situ setiap tahun adakan maulid. Situ besi sumur biar karing kah? Ada? Gak ada aja situ. Ini bukti. Itu hijab rumah-rumah yang sumurnya karing itu menjamin kada pernah ketujuh baca maulid di rumahnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Bila sumur kada ada bekaringan, kada karing banyunya, kada karing duitnya, dan dikasih solusi setiap permasalahannya, hendaknya rumahnya sering-sering dibacakan maulid Nabi. Perbanyak salat bib, ulun kada kaum adakan maulid, duit ulun kada ada. Ulun kada penduitan bib, gaji ulun sekian aja, ulun hasilnya cuma sekarang. Dan ulun seandainya baca maulid bib, ulun ini ngaji kada kawa, apalagi baca maulid habsi. Ilat ulun ini kaku sudah, ilat ulun ini pengkor sudah, kada kawa ngaji. Terus kayak apa solusinya? Setelakan di rumah. Setelakan di rumah, jangan HP ini, jangan setel lagu dangdut ya. Jangan musik DJ dangdutan di dalam rumah. Setelakan salawatan, setelakan abagulus kumpul baca maulid di rumahnya. Pendengarkan di dalam rumah itu bacaan maulid Nabi besar Muhammad. Rumahnya disetelakan salawatnya abagulus kumpul baca maulid. Atau para habaib Habib Syekh baca maulid dengan niatan, ya Allah mudah rumahnya dikasih keberkahan. Niat yang penting.
Ini kada sudah rumah pateklik, ada tapi ada banyu, orangnya kata beribadah, nang didengarkan di rumah musik DJ, dangdutan merana, sungguh merana, akhirnya merana bujur. Anggur merah yang selalu akhirnya apa? Ke anak cucunya ketujuh minum anggur merah ya. Kenapa? Dan di doa niatannya itu. Coba bacakan sholawat, coba dibacakan bacaan-bacaan Al-Quran, rumahnya akan diberikan kerahmat oleh Allah, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rumahnya pernah ngalih sumurnya, nah bulik dari majelis maulid ini niat ambil banyunya, banyaknya sholawat, taburakan di mana? Di sumurnya. Berniat juga di dalam majlis maulid ini, karena apa? Majlis maulid ini adalah majlis mustajabud dakwah. Di majlis maulid ini majlis pengabulan segala doa, maka hendaknya kita yang hadir hendaklah berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang baik. Minta segala hajatnya, insya Allah akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rumah yang dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW itu tidak mau terkena wabah penyakit. Ada mau dikasih wabah, dihindarkan daripada penyakit. Apabila orang yang di dalam rumah ini ketujuh membaca maulid, insya Allah garingnya ini kadang banget, paling garing cuma sakit gigi, sakit kepala, ya kalau paling berheraan, nukar obat entosop, nukar obat bisatrit, obat obat botrek di warung-warung ini ampih. Kada mau dikena penyakit nang kronis itu, kada mau. Orang yang ketujuh baca sholawat dan rumahnya sering dibacakan maulid Nabi, kada mau terkena penyakit kronis. Coba itu orang yang kada ketujuh membaca maulid di rumahnya, Allah akan turunkan azab. Bila langsung kena garing itu kada sakit gigi, kada atau sakit kepala, langsung kena stroke, langsung kena jantung, langsung kena kencing manis. Tidak, orang tersebut orang yang kena penyakit hebat dahsyat itu paling apa? Kurang sholawatnya, rumahnya kada dibacakan Tapi orang yang ketujuh sholawat, ketujuh maulid di rumah dibacakan maulid, insya Allah akan terhindar daripada penyakit nang ganas nang ganal itu, penyakit yang dahsyat. Ini perkataan Imam Jalaluddin Asyuti. Dan orang yang rumahnya dibacakan maulid Nabi, insya Allah akan terhindar daripada kebakaran. Nah, rumahnya sering dibacakan maulid, insya Allah terhindar daripada kebakaran. Ini apalagi musim-musim kering nih, ya musim-musim panas nah kayak ini. Yang mana bila bercucul-cucul itu bisa langsung jadi apinya. Tapi kalau rumahnya dibacakan maulid, insya Allah akan terhindar daripada kebakaran. Nah, bila nang musim panas nang ini, nah pembakaran lahan itu gampang cara pampihinya, bacakan maulid lah nih. Bacakan maulid, insya Allah akan terhindar daripada kebakaran. Dan orang yang ketujuh baca maulid di rumahnya itu akan dihindarkan daripada penyakit ain, penyakit mata, artinya mata hasutnya orang, dan akan dihindarkan daripada pencuri. Nah, orang yang rumahnya ketujuh bacakan maulid itu maling-maling itu tapi beliau tidak memasuki rumahnya, dihindarkan oleh Allah, dijaga karena sebab nurnya Nabi besar Muhammad, dijaga daripada niat-niat orang yang kada baik. Pencuri itu kada beliau bila ada di situ di dalam rumahnya ketujuh baca maulid atau dibacakan sholawat, tapi pencuri tukang maling ini paling beliau bila rumahnya itu ada rumah nang kada dibacakan maulid. Kenapa? Kada ada benteng, kada ada nurnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo yang belum yang punya harta banyak, nang di rumah duitnya puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, nang lahannya hektaran, itu akan sedikit adakan maulid. Dimungi dengan niatan mengagungkan Nabi besar Muhammad, mengimungi umat Nabi besar Muhammad, insya Allah biar akan diberikan keberkahan. Dan yang paling terpenting orang yang ketujuh membaca maulid, dan maulid ini dijadikan amaliyahnya, dijadikan zikirnya setiap hari, maka dia kelak akan mudah menjawab pertanyaan malaikat mungkar wa nakir.
Orang yang ketujuh baca maulid Simtud Duror. Orang yang ketujuh baca sholawat kepada Nabi. Dihabiskan waktunya untuk bersolawat kepada Nabi. Membaca maulid ini jadikan amaliyah rutinnya. Maka kelak saat di alam barzah, di alam kubur, saat malaikat mungkar wa nakir datang, dia akan mudah menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Ini yang penting, dan kita pasti akan melewati itu semuanya. Dan ini adalah kejadian yang hak, peristiwa yang hak nang hak bakalan kita alami apa? Kita bakalan seberatan di sini berdapat malaikat mungkar wa nakir dan diberikan pertanyaan oleh malaikat mungkar wa nakir. Bila hendak nyaman menjawab malaikat pertanyaan mungkar wa nakir, hendaknya perbanyak membaca salawat dan adakan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah. Amin. Dan insya Allah kita semuanya mendapatkan ridhonya Allah. Dan kita semuanya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Dan mudah-mudahan insya Allah hajat kita digabungkan oleh Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditakdirkan oleh Allah bertemu lagi di bulan Rabiul Awal yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Dan kita seberatan yang hadir pada majlis maulid ini insya Allah bertambah lagi bulan suci Ramadan. Bertambah lagi dengan hari raya Idul Fitri, bertambah lagi dengan hari raya Idul Adha dalam keadaan membawa iman Islam dan keadaan yang lebih baik insya Allah. Dengan berkahnya Nabi besar Muhammad, mudah-mudahan hajat kita seberatan dikabulkan oleh Allah. Baik hajat dunia kita dan akhirat kita insya Allah. Anak keturunan kita semuanya dengan anak keturunan yang soleh dan soleha insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa kita ya Allah. Berkah Nabi besar Muhammad, dosa yang besar maupun yang kecil, dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja, dosa zahir maupun dosa batin, mudah-mudahan dengan berkahnya maulid Nabi, dengan kemuliaan Nabi besar Muhammad ya Rabb, ampuni segala dosa kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, berikan kami semuanya syafaatnya Nabi besar Muhammad ya Allah. Kumpulkan kami bersama baginda Nabi besar Muhammad ya Allah di surgamu ya Allah, fi jannatil firdaus, bersama orang-orang soleh, bersama kaum siddiqin, bersama para aulia, dan bersama pemimpin para orang soleh yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Nabi wa ala sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun minta ridho minta halal. Kalau seandainya kelawasan atau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati pian, ulun minta ridho minta halal. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi sekaligus penutup, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Sebelum ulun selaku pembawa acara menutup acara pada malam hari ini, sedikit mengumumkan bahwa diundang seluruh jamaah yang